ओम शांति 24 नवेम्बर 2024 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 15 डिसेम्बर 2000। मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते समय अनुसार लक्ष्य एवं लक्षणर समानता द्वारा बाप समान हुआ। समय अनुसार लक्ष्य एवं लक्षणर समानता द्वारा बाप समान हुआ। आज बाप दादा निजर चारिआडरे समस्त स्वामानधारी पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछन्ति। एही संगम जुगरे तुम मानंकु जे स्वामान मिलिछि ताहाठारु बड़ स्वामान सारा कल्प भितरे अन्य कौनसी भी आत्मा को प्राप्त होई परिबो नाही। तेबे तुम मानंकर स्वामान केते बड़ ताहा जानिछ त? स्वामानर निशा मध्य केते बड़ से कथा बुद्धिरे रहुछि त? तेबे स्वामानर माला तो बहुत बड़। गोटिए गोटिए स्वामान रूपी दाना को गणी गणी तार निशारे लवलीन हो जाओ। तेबे एही सबु स्वामान अर्थात उपाधि गुड़िक तुम मानकु स्वयं बापदादांक द्वारा ही प्राप्त हेउछि। स्वयं परमात्मा का द्वारा स्वामान गुड़िक प्राप्त होइथिबा कारणरु एहार आत्मिक निशा को एभली कौनसी अथॉरिटी वाला नाही बा कहार भी क्षमता नाही जे कि हलचल करी देई पारिबो। कहीं यह तुमको स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा ठारू प्राप्त होइछि। तेबे बाप दादा आज अमृत बेलारे सारा विश्वर सबु पिला मानक आड़े चक्र लगाई देखिले जे प्रत्येकंक स्मृति रे केते समानर माला पड़ी रहिछि एवं माला को धारण करिवार अर्थ हैला स्मृति द्वारा सही स्थिति रे स्थित रहिबा। तेणु निजे निजको चेक कर एही भली स्मृतिर स्थिति केते मात्रा रे रहुछि। बापदादा देखुथिले जे स्वमानर निश्चय एवं एहार आत्मिक निशा दुईटी जाकर संतुलन केते रहुछि। तेबे निश्चयर अर्थ हैला एहार ज्ञानवान हेबा एवं आत्मिक निशा हैला शक्तिशाली हेबा। तेबे ज्ञानवान हेबारे मध्य दुई प्रकारर पिलामानंकु देखिलु। गोटिए हेले ज्ञानी, द्वितीय प्रकार हेले ज्ञान स्वरूप। तेबे निजे निजको पचार मु किए? बाप दादा एकथा मध्य जानिछन्ति जे पिलामानंकर लक्ष्य बहुत उच्च अटे। कौन उच्च लक्ष्य अटे ना? क्यों उच्च लक्ष्य रखिछ? समस्ते कहउछन्ति आमे बाबांक समान हेबु। तेबे बाबा जेपरि उच्चरु उच्च अटन्ति सेहीपरि बाबांक समान हेबार लक्ष्य मध्य केते उच्च अटे। तेणु तुम मानंकर लक्ष्य को देखि बाप दादा मध्य बहुत खुशी हेउछन्ति। किंतुर अर्थ सुनाइबु तो? कौन कहूछ? टीचर माने एवं डबल विदेशी माने सुनिब तो? बुझी तो सारिलणी ना? बाप दादा लक्ष्य सहित लक्षण को मध्य समान देखिबा को चाहुछन्ति। एबे समस्ते निजे निजको पचार जे मोर लक्ष्य एवं लक्षण अर्थात वास्तविक स्थिति समान अटे तो? कहीं लक्ष्य एवं लक्षण समान हेबा ही बाप समान हेबा। तेणु समय को दृष्टि रे रखी एहार समानता को निकट को आण। वर्तमान समय रे बाप दादा पिला मानंकर गोटिए कथा देखि पारु नाहंती। केतक पिला भिन्न भिन्न प्रकारर बाबांक समान हेबा पाई मेहनत करुछंती। तेबे बाबांक प्रति मोहवृत्ति अर्थात स्नेह थिले मेहनत करिबा तो आवश्यक नाही। कारण जोठी मोहब्बत अछि सेठारे मेहनत नाही। जेहेतु देह अभिमानर ओलटा निशा तुम मानंकर स्वभाव रे परिणत होई जाइछि तेणु एहा स्वाभाविक मध्य होई जाइछि। कौन देह अभिमान रे आसीबा पाई पुरुषार्थ करिबाकु पडुछि कि? ना, 63 जन्म कोनोसी पुरुषार्थ करिछ कि? किंतु एहा तुमर स्वभाव रे परिणत होई जाइछि एवं स्वाभाविक स्थिति पालटि जाइछि। जहा कि एबे मध्य केबे केबे एही कथा देउछ जे आमे देही अर्थात आत्म अभिमानी हेबा परिवर्ते देह अभिमान रे आसी जाउछु। तेणु देह अभिमान जेपरि स्वाभाविक संस्कार होई जाइछि सेहीपरि एबे देही अभिमानी स्थिति मध्य स्वाभाविक हेउ एवं संस्कार रे परिणत होई जाउ। तेबे कहार नेचर अर्थात संस्कार बदलिबा मध्य कष्टकर अटे। जेपरि एबे मध्य केबे केबे कहूछ ना मोर सेही भली
କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ହିଁ ଏହିଭଳି। ଯଦି ସେହିଭଳି ନେଚରକୁ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ନେଚରକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଯଦି ଓଲଟା ନେଚରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଛ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଯଥାର୍ଥ ନେଚରକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ମେହନତ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସଂସ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବା ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ସମୟରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ବାପଦାଦା ଏବେ ଗୋଟିଏ ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଦାଦୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫରିସ୍ତା ଅବସ୍ଥା, କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା, ବାପ ସମାନ ଅବସ୍ଥା କିପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିବ? ଏହା ଆମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ନା? ଦାଦୀଜୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ନା, ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି, କର୍ମାତୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି, ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ କି? ତେବେ ଫରିସ୍ତା ହେବାର ବା ନିରାକାରୀ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବାର ବିଶେଷ ସାଧନ ହେଲା ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବା। କାରଣ ନିରହଙ୍କାରୀ ଆତ୍ମା ହିଁ ନିରାକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ନିରାକାରୀ ସହିତ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ଦେହ ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦେହ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ଏହାକୁ ହିଁ ଦେହ ଅହଙ୍କାର ବା ଦୈହିକ ସ୍ମୃତି କୁହାଯାଉନାହିଁ। କାରଣ ଦେହ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ନିଜର ଦେହ ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦେହର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା, ଏଥିରେ ତ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଲଗନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଏହି ମୋଟା ରୂପଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ତାଲିକା ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ମିଶି ବାହାର କରିବ। ବାପଦାଦା ଆଜି ତାହା ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ନା, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଏବଂ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ନିଜର ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥାଅ, ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବିକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର ଯେ ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଯାକ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ ତ? ସେହିଭଳି ନିଜର ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ, ସବୁଥିରେ କେବଳ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏବଂ ତୁଳନା କରୁଥାଅ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ସାରା ମୁରଲୀକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ କହୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ତୁମର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେବ। ବାଣୀରେ ନିର୍ମାଣତା ଆଣିବ, କର୍ମରେ ସେବାଭାବ ଆଣିବ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଭାବନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନାର ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ସ କରାଇବାର ସେବା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ତାହା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ଶକ୍ତି ବା ଫିଚର୍ସ କୋର୍ସ କରାଇବା। ଶକ୍ତି ଭରିବାର କୋର୍ସ କେବଳ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଇବାର କୋର୍ସ ନୁହେଁ। ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ଶକ୍ତି ଭରିବାର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭଲ ଭଲ କହିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ମୋତେ ଶକ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳି ମିଳିଗଲା। ଯଦି ଆଞ୍ଜୁଳିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଟେ। ତେଣୁ କୋର୍ସ ପଛେ କରାଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ କୋର୍ସ କରାଇ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ। ତେବେ ବି ଜାଣିଲ ତ ବାପଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କର। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ବାପଦାଦା ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଦୁଇଟିକୁ
ସମାନ କର, ତାହାହେଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ବାପଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ, ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ନା? କ'ଣ କହୁଛ ଟିଚରମାନେ? ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ଅଟନା? ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖ କେତେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଏତେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ଟିଚର ହୋଇଯିବେ? ଟିଚରମାନେ ତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତାହା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ତ ବାପଦାଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ୱାରିସ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କେବଳ ୱାରିସ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା, ସାଧାରଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କବାଲାକୁ ମାଇକ୍ କର। ତୁମେ କୌଣସି ଭାଷଣ କର ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁମ ତରଫରୁ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନିଜର ମିଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କର। ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଓଲଟା ହେଉ ବା ସିଧା ହେଉ ସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ ନା? ତେଣୁ ଏହିଭଳି ମାଇକ୍ ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ କି ମିଡ଼ିଆ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ। ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ, ସେମାନେ ତ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ତରଫ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣାଇବେ ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣାଇବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଦେଖିବା କରୁଛ କି ନାହିଁ। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଳା ନ ହେଲା ନାହିଁ। ହାତର କଙ୍କଣ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ? ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ସାହସ ତ ରଖିଛ ନା? ଶୁଣିଲ ତ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତେବେ ଯାଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିବ, ଶିବବାବା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖା ପଠାଇଛ ନା? ଏମିତି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କିଛି ମାଇକ୍ ଆତ୍ମା ବାହାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ୱାରିସ୍ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଭାଷଣ କରିଦେଲ, ଶୁଣିଦେଲ, ଚାଲିଗଲେ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଏଭଳି ତ 66 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ସେବା କରିବାର 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିସାରିଲଣି। ଏବେ ଶିବରାତ୍ରିର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କର। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପୁଣି ଦେଖ ବିଜୟର ନାଗରା ବାଜୁଛି କି ନାହିଁ। ନାଗରା କ'ଣ ତୁମେମାନେ ବଜାଇବ କି? ତୁମେ ତ ଦେବୀ ଅଟ, ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବ। ତେଣୁ ନାଗରା ବଜାଇବା ବାଲା ବାହାର କର, ଯେଉଁମାନେ କି ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଶିବ ଶକ୍ତିୟାଁ ଆ ଗଇ। ଶୁଣିଲ ତ ଶିବରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ। ପୁଣି ସମାଚାର ଲେଖିଦେବ। ବାବା 500, 1000 ବା ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ। ଭାଷଣ ତ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୱାରିସ୍ ଆତ୍ମା କେତେ କ'ଣ ବାହାରିଲେ? ମାଇକ୍ କେତେ ଜଣ ବାହାରିଲେ? ଏବେ ସେହି ସମାଚାର ଦିଅ। ଯାହା ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଆସିଛ, ଧରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ମଞ୍ଜି ପୋତୁଛ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ସେବା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଇ ନାହିଁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରଜା ତ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜକୀୟ ପରିବାର ବା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜାରାଣୀ ବି ତ ଦରକାର ନା? ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବା ବାଲା ରାଜାରାଣୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ ରାଜା ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଜଣ ବସିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଚ୍ଛା, ସେଠାରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରମାଣ, କାହିଁକି ନା
ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ନା? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କେବେ ହେବ? ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ ତ ମଧୁବନ ବାଲା? ମଧୁବନ, ଶାନ୍ତିବନ, ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ସମସ୍ତେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମଧୁବନରୁ ନାଗରା ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ? କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ? କ'ଣ ମଧୁବନରୁ ନୁହେଁ? କୁହ ଚାରିଆଡ଼ୁ। ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ୁ ବାଜିବ ନାହିଁ, ମଧୁବନରୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିବ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିବ। ତେବେ ଯାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଜାଗିବେ। ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ସେବାର ଅଥକ ହୋଇ ସେବାର ପାଠ କରୁଛ, ସେହିଭଳି ଏହି ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲ। କେବଳ କର୍ମଣା ସେବା ନୁହେଁ, ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ତିନି ପ୍ରକାରର ସେବା ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କର। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉନାହଁ? ମଧୁବନ ବାଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ତ ମଧୁବନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧୁବନର ନାମ ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମଧୁବନ ତ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି। ଯଦି ମଧୁବନ ନ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ? ତୁମେ ସେବାଧାରୀମାନେ ଯଦି ସେବା କରୁନଥାନ୍ତ ତେବେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ, କିପରି ରହିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ମଧୁବନ ବାଲାକୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିନା ତ ଗତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ମହିମା ଅଧିକ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତୀକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଅଛି ନା? ବିଜୟର ନିଶା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶା ନୁହେଁ। ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଅଧିକାଂଶ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନେ ନ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁବନରେ ମଜା ଲାଗି ନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କର ଏହା ମହାନତା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଏବେ ମଉଜରେ ରଖାଉଛନ୍ତି, ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଅମୃତବେଳାଠାରୁ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପିଲାମାନେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାହେ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିବନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଉପରେ ପାଣ୍ଡବଭବନରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଚାହେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ କେହି କେହି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼ର ମଧୁବନ ନିବାସୀକୁ ବାପଦାଦା ଅମୃତବେଳାଠାରୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାରାଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଥର କରୁଛ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କରୁଛ? ନିରାକାରୀ ବା ଫରିସ୍ତା? ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଏବେ ନିରାକାରୀ, ଏବେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତିରେ ଦେହଭାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଯଦି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମକୁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏବେ ନିରାକାରୀ, ଏବେ ଫରିସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଏହିଭଳି ନିରନ୍ତର ଭାବ ଚାରିଆଡ଼ର ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ମଗନ ରହୁଥିବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ସମାନ କରୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିନରାତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ବାପଦାଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନାମ ସହିତ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମର ମାଳା ଜପ କରିବୁ ତେବେ ତ ରାତି ସରିଯିବ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଚାହେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରବାଲା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱମାନଙ୍କୁ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସମୟରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାରିଆଡ଼ର ସବୁ ପିଲା ସ୍ମୃତିରେ ଥାଆନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ, ଗାଁରେ, ସହରରେ, ଦେଶରେ, ବିଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବାପଦାଦା ତାକୁ ତାର ସ୍ୱମାନର ସ୍ମୃତି ଦେବା ସହିତ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାରର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି।
କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେ ବାବା ବୋଲି କହିଛି, ତେଣୁ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାରର ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ତୁମେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ସମାନର ମାଳାଧାରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ସମାନ ହେବାର ସମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। हम रूहानी बच्चे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा शुक्रिया बाबा ओम शांति। दादीजीଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ। ରୋଗ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛି। ରୋଗ ତ କେବଳ ଏହି କଥା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ସବୁ ଦାଦୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛ। ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ମଳା ଶାନ୍ତା ଦାଦୀକୁ ଆଦିରତ୍ନ ଅଟନା? ଅନାଦି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାରୀ ପିତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଅଟ। ସାଥିରେ ରହୁଛ ଏବଂ ଆଦି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦରବାରର ସାଥୀ ଅଟ। ସର୍ବଦା ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରାଜକୀୟ ଅଟ ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିରତ୍ନ ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ଠିକ୍ କଥା ନା? ତୁମର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଅଟେ। କିଛି କୁହ ନ କୁହ, କିଛି କର କି ନ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ନିଆରା ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟମୋହା ହୁଅ। ସର୍ବଦା ନିଆରା ରହିବାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି କରିବା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଯେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବେ, ଅଲଗା ହେଉ ନଥିବେ। ତେବେ ସ୍ନେହୀ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ବାବା ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବୋଝ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନଷ୍ଟମୋହା ହେବାର ସହଜ ବିଧି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଷୟରେ ସଦା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ହୋଇ ଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ବିକାର ରୂପୀ ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟା କରିଦେବ, ତେବେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବିକାର ରୂପୀ ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟା କରିଦେବ, ତେବେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।